যখন গোবিন্দ চরণে ভক্ত বিকিয়ে যান, নিষ্ঠাবান ভক্ত, সাত্বিক ভক্ত, গোবিন্দ তোমার হলাম বলি, তুমি আমাদের হলে কিনা জানি না, তুমি আমাদের কবে হবে তাও জানি না, কিন্তু শোনো আমি শুধু তোমার তোমার তোমার, এই বলে যে একবার বিকিয়েছেন। বিপ্র বলছে, যদি আপনার কন্যা দিতে এতই মন থাকে, তাহলে গোপালের আগে সেই বৃন্দাবনের অপরূপ মাধুরী গোপাল, যেখানে তারা দিন দুই চারি অবস্থান করছেন, সে গোপালের সামনে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি আমাকে কন্যাদান করবেন, না হলে আমি স্বীকার করব না। গোবিন্দের নাম কি? মদন মোহন। স্বয়ং মদন, কামদেবকে তিনি বশীভূত করে ফেলেছেন, তাই তার নাম মদন মোহন। মদনকে মোহিত করেছেন। তার রূপলাবণ্য, রূপমাধুরী, তার উপমা দেবার মতো সাধ্য আমার নাই। আনন্দ নিকেতনে আপনাকে স্বাগত জানাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। বন্দে হং শ্রী গুরু শ্রীযুথপদ কমলম শ্রীগুরুং বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং ত্বং সজীবম সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাংশ্চ অনর্পিত চরিঞ্চিরাত करुणायवतीर्ण कलौ समर्पयतमुन्नतयोज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुन्दर दूति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय स्कन्दरे स्फुरत वो शोचिनन्दन बर्हापीरं नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानबेन रधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीत गोपकीर्ति कृष्णाग्रज कृपा सिन्धो चन्द्रो कोटि समप्रभो रेवतीर्दयाधीश श्री बलदेव चंद्राय नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकोशिपर्वक्षो शीलाटङ्कनखालये। इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह नृसिंहो मादिं शरणं प्रपद्ये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिम आभ दिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमोस्तुते। नित्यानंद नमोस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजह्नुवपतये नमो नमः। नमो श्रीकालसत्ताय जगन्नाथ सुताय च सौभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवै च कृष्णो भक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो
নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি ভক্ত বৃন্দ, জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পুরাণ। এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস, ব্রজে শ্রী রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ, নদিয়ায় শ্রী গৌর গোবিন্দ লীলা করিলেন প্রকাশ। অখণ্ড মণ্ডলাকারং व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्योपसादद् भगवत् प्रसाद यस्यो प्रसादन्न गति कुतोऽपि त्वं स्तवं यशस्त्री सन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक् मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्तां श्री श्री चैतन्य चरितामृतं। श्री श्री चैतन्य चरितामृतं श्रूयतां श्री श्री चैतन्य चरितामृतं गीयतां श्री श्री चैतन्य चरितामृतं चिन्ततां भक्तां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কলিযুগ পাবন অবতার রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু, শচী গর্ভ সিন্ধু হরিন্দু প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি আবির্ভূত হলেন শ্রীধাম নদিয়ায় নবদ্বীপে শচী মাতার গর্ভে। মহাজন বলছেন, কেন শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন জানো? একটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন, শ্রী রাধায় প্রণয় মহিমা কীদৃশ বানৈ বা সাধ্ব জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ বা মদীয় সৌখ্যং চাস মদনুভাবত কীদৃশং বেতি লোভাত তদাদ্ভাব বড্ডো সমযোনি সচি গর্ভ সিন্ধৌ হরিন্দু। গোবিন্দ রাসক্রীড়ায় মত্ত শ্রী শ্রী রাসস্থলিতে। তার আগে প্রতিজ্ঞা করে বসে রয়েছেন, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস তথৈব ভজাম্যহম। যে আমায় জৈছে ভজনা করবে আমিও তাকে তৈছে ভজব। কিন্তু যখন রাসক্রীড়ায় মত্ত, তখন দেখছেন গোপীগণের যে প্রেম, গোপী যে প্রেম, রাধা প্রেম, তার কাছে বারংবার তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে। কারণ গোপী প্রেম আর রাধা প্রেমে এতই মাধুর্য, এতই মধুরিমা যে সেই প্রেম প্রতিদান দেবার, সেই প্রেমের প্রতিদান দেবার সামর্থ্য স্বয়ং গোবিন্দের মধ্যেও নাই। তাই মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি তো ভুবন মোহন, কে এমন আছে যে আমায় মুগ্ধ করে? আমি উহাই আশ্বাস দিব। খুঁজে খুঁজে দেখলেন কেউ নয়,
শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, তার প্রেমকে আস্বাদন করতে হবে গোবিন্দের। কিন্তু যতই রাধা প্রেমকে আস্বাদন করছেন, করেই যাচ্ছেন, রাধা প্রেমের গভীরতায় পৌঁছাতে পারছেন না। রাধা প্রেম এতটাই গভীর, রসাতলে ডুব দিয়েছেন, তল খুঁজে পাচ্ছেন না। দেখবেন আমরা যখন নদী বা পুকুরে অবগাহন করতে নামি, পারতলায় মাটি না থাকলে আমরা তো ডুবে যাব। গোবিন্দ ডুব দিচ্ছেন, রাধা প্রেমের কুল কিনারা পাচ্ছেন না। তখন ভাবছেন রাধা প্রেমকে আমার আস্বাদন করতে হবে। কি কি আস্বাদন করব? শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশ। প্রণয় মানে প্রেম। শ্রীমতী রাধারানীর প্রেম কিরূপ, কেমন? বান ওইবা সাধ্য জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ। আমি যে রাধা প্রেম আস্বাদন করব, প্রথম বাঞ্ছা রাধা প্রেম কেমন। দ্বিতীয় বাঞ্ছা সেই প্রেমের জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ, সেই প্রেমের মধুরিমা কেমন। তৃতীয় সৌখ্যাং চাস্যা মদনুভাবত কীদৃশ। সেই রাধা প্রেমকে যে আমি আস্বাদন করব, সেই রাধা প্রেম আস্বাদন করে আমার কি লাভ, কি সুখ। তিনটে বাঞ্ছা জাগলো গোবিন্দের অন্তরে। প্রথম, রাধা প্রেম কেমন, সে প্রেমের মাধুরী কেমন, সেই প্রেম আস্বাদিয়ে আমার কি সুখ। কিন্তু বুঝতে পারলেন এই বপুদেহ অর্থাৎ দাপর যুগে এই লীলা সম্ভব নয়। যদি আমি রাধা প্রেমকে পূর্ণতম আস্বাদন করতে চাই, তাহলে আমাকে আবার অবতার ধরতে হবে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এইভাবে জন্মগ্রহণ করলে হবে না। এই তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে না হৌল পুরন, কি কহব না পাইয়া ওর। তখন ভাবিয়া দেখিনু মনে তোয়ার স্বরূপবিনে, সে সুখ আস্বাদ্য কবু নয়। গোবিন্দ মনে মনে চিন্তা করছেন, যদি আমি রাধা প্রেমকে পূর্ণতর আস্বাদন করতে চাই, তবে আমার নিজ দেহ নয়, রাধারানীর বপুদেহ ধরতে হবে, রাধারানীর অঙ্গকান্তি হৃদয়ে ধরতে হবে, তাহলেই রাধা প্রেমকে আস্বাদন করা সম্ভব। তাই কি করলেন? গুরু বানালেন শ্রীমতীর প্রেমকে। রাধা প্রেম গুরু করি, রাধা ভাব কান্তি ধরি, নদিয়াতে করলই উদয়। অঙ্গকান্তি ধরলেন কেমন? কিছুক্ষণ পূর্বে এখানে নিত্যানন্দ মহিমা আস্বাদন হলো, কীর্তন হলো। যখন মাধবেন্দ্র পুরীবাদের কাছে শুনছেন না, আপনারা তো আস্বাদন করেছেন যে আমার ভাই কানাই কোথায়, তখন বলছেন না, এখন তার কালো বরণ নাই, রাই অঙ্গের ছটা লেগে গৌর হলো তাই। তিনি নিজের অঙ্গকান্তি ধরলেন না, রাধারানীর অঙ্গ, গৌরী অঙ্গ, সেই অঙ্গকে অঙ্গে ধরলেন, রাধা ভাব কান্তি ধরলেন। গুরু করলেন কাকে? রাধা প্রেমকে গুরু করে নদিয়ায় অবতীর্ণ হলেন। শেষে এসে বলছেন, দেখুন, তদাবাড্য সমজনী শচী গর্ভ সিন্ধৌ হরিন্দু। শচী মায়ের যে গর্ভ, তাকে তুলনা করলেন কার সাথে? সিন্ধুর সাথে, সমুদ্রের সাথে। তাই তিনি শচী নন্দন, তিনি আমাদের গৌর হরি। কিছুদিন পূর্বে পয়লা মাঘ আমার মহাপ্রভুর সন্ন্যাস তিথি গেল। 24 বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস, সেইখানে প্রভুই আমার করিলেন সন্ন্যাস। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সেই শচীগর্ভ সিন্ধু হরিন্দু শচীসুত গৌরহরি। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, মনের আশা বৃন্দাবনে যাবেন, গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন দর্শন করবেন। সাধক তো তাই চাই মা, বৃন্দাবনে বাস। কিন্তু মহাপ্রভু সে আশা পূর্ণ হলো না। আমার নিতাই চাঁদ ছলে বলে কৌশলে তাকে নিয়ে আসলেন
কাটোয়ায় সন্ন্যাস করে গৌরাইলা নাড়ার ঘরে। নাড়া কে? শান্তিপুরের নাড়া গোসাই, আমার অদ্বৈত আচার্য প্রভু, যিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল, শুধু তো গঙ্গা জল নয়, গঙ্গা জলের থেকে অশ্রু বেশি, চোখের জল বেশি। তা না হলে মহাপ্রভু তখনও আসতেন না, আরো দেরি হতো। শুধুমাত্র গঙ্গা জলে তাকে পুজো করলে হয় না, তার সাথে প্রেম বাড়িও তো দিয়েছেন। প্রেম বাড়ি কি? এই অশ্রু, ভাব। তাইনি ডাকছেন, আমার প্রভু মদন গোপাল একবার এসো। মদন গোপালের চরণে তুলসী দিচ্ছেন, দিয়ে দিয়ে এত কষ্ট করে গৌড়কে আনলেন। সে গৌরহরি 24 বৎসর বয়সে মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, চিরকালের মতো নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। নিতাই চাঁদ আনলেন শান্তিপুরে। মহাপ্রভুকে দেখে অদ্বৈত প্রভু কাঁদছেন, যার জন্যে আমি এত কষ্ট করলাম, যার জন্যে এত অশ্রু সিক্ত জলে মদন গোপালের চরণে কাঁদলাম, যার জন্য এতদিন ধরে আমি প্রতীক্ষিত, তিনি তো এসেছেন, কিন্তু তার কি এই রূপ শোভা পায়? যাকে এত সুন্দর করে আমি আহ্বান করলাম, তার কি এই করার কোনো দরকার ছিল? কিন্তু যেহেতু সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছেন, আর কিছু করার নাই। সন্ন্যাস নেবার পর মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? প্রথমে গেলেন শান্তিপুরে। শান্তিপুর থেকে সচিমায়ের আজ্ঞা মতো তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। সাথে গেল সহস্র ভক্তগণ, গৌড়দেশের ভক্তগণ। যখন মহাপ্রভু নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করলেন, সাথে তো শতাধিক সহস্রাধিক গৌড়দেশের ভক্তগণ। মহাপ্রভু সরাসরি পুরী গেলেন না, আমরা সে লীলা আস্বাদন করেছি। প্রথমে গেলেন কোথায়? দেখুন, মহাপ্রভু যাচ্ছেন, এক একটি স্থানে যাচ্ছেন, সেখানে প্রণাম করছেন, সেখানকার মহিমা সেখানে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছেন। তার জন্যে আজকে আমরা যারা বাঙালি ভক্তরা পুরী যাচ্ছি, তারা কিন্তু সকলে এই মহাপ্রভুর কৃপানুভূতি দিয়ে এসেছেন বলে, মহাপ্রভু আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন বলে আমরা সে সমস্ত জায়গা দর্শন করতে যেতে পাচ্ছি। প্রথমে গেলেন ক্ষীরচোরা গোপীনাথে। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভুর পরম গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তার চরিতামৃত আস্বাদন করালেন। তারপরে গেলেন যাজপুর গ্রামে। যাজপুর গ্রামে গিয়ে দর্শন করলেন বরাহ অবতারকে। সেখানে বরাহ অবতারের বিগ্রহ রয়েছে। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন, চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম, বরাহ ঠাকুর দেখি করিলা প্রণাম। বরাহ ঠাকুরকে দেখে প্রণাম করছেন বরাহদেবকে। তারপর সেখান থেকে আসলেন সাক্ষী গোপালে। কটক আইলা সাক্ষী গোপাল দেখিতে, গোপাল সৌন্দর্য দেখি হইলা আনন্দিতে। প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করি কতক্ষণ, আবিষ্ট হইয়া কইল গোপাল স্তবন। সাক্ষী গোপালের আঙ্গিনায় গিয়েছেন মহাপ্রভু। কোথায়? কটকে। আমরা সবাই জানি কটকে সাক্ষী গোপাল অবস্থিত, কিন্তু মা কটকে কিন্তু সাক্ষী গোপাল ছিল না, ছিল অন্য জায়গায়। আমরা সে লীলায় আসবো। আজ আমরা আস্বাদন করছি শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার 5ম পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভু শ্রীমুখে শ্রী শ্রী সাক্ষী গোপালের মাধুরী অমৃত বর্ণন। আমরা জানব কটকে কিভাবে সাক্ষী গোপাল পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত হলো। মহাপ্রভু আসলেন সাক্ষী গোপালকে দর্শন করতে। সেই রাত্রি সেখানেই রয়ে গেলেন। সেই রাত্রি তাহারহি ভক্তগণ সঙ্গে, গোপালের পূর্ব কথা শুনে বহু রঙ্গে। নিত্যানন্দ গোসাই যবে তীর্থ ভ্রমিলা, সাক্ষী গোপাল দেখিবারে কটক আইলা।
সাক্ষী গোপালের কথা শুনিল লোক মুখে, সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে। সাক্ষী গোপালের আঙিনায় সকল ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে মহাপ্রভু আর অগ্রজ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ গোসাই বসে রয়েছেন। বর্ণনা করছেন মহাপ্রভু সাক্ষী গোপালের কাহিনী। আমাদেরও মনে প্রশ্ন, মদন গোপাল, অনেক ধরনের গোপাল রয়েছে, এই গোপালের নাম সাক্ষী গোপাল হলো কেন? প্রশ্ন তো অবশ্যই আছে মনে। সাক্ষী দিয়েছেন বলে সাক্ষী গোপাল, নামের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। মহাপ্রভু সেই লীলামৃত মাধুরী আস্বাদন করাচ্ছেন সাক্ষাৎ সাক্ষী গোপালের সামনে বসে। বলছেন কি, পূর্বে বিদ্যানগরের দৈত ব্রাহ্মণ তীর্থ করিবারে দোহে করিলা গমন। বিদ্যানগর দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম, তার নাম বিদ্যানগর। সেই বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ করবার জন্য বের হলেন। কোথায় কোথায় তীর্থ করলেন? গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া মথুরা আইলা দোহে আনন্দিত হইয়া। বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্ধন, দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন। গয়া বারাণসী প্রয়াগ আদি সমস্ত তীর্থ করে সেই দুই ব্রাহ্মণ, একজন অগ্রজ একজন কনিষ্ঠ, একজন বয়সে বৃদ্ধ আর একজন কনিষ্ঠ যুবক, সেই ব্রাহ্মণ সর্বশেষে এলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়, সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়। কেশী তীর্থে কালিয়া নদীকে করিয়া স্নান, শ্রীগোপাল দেখি তাহা কইলা বিশ্রাম। বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে এক মহাদেবালয়, সেখানে পূজিত হচ্ছেন কে? স্বয়ং গোপাল দেব। সেই গোপাল দেখে, দেবের শোভা দেখে দুই ব্রাহ্মণ সেখানে অবস্থান করলেন। কেশী তীর্থে কালীয় হ্রদে স্নান করে সেখানে বিশ্রাম করছেন। গোপাল সৌন্দর্য দোহার নীল মন হরি, সুখ পাইয়া রহে তারা তাহা দিন দুই চারি। গোপালের এত সৌন্দর্য, সেখানে গোপালের সৌন্দর্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। দুই ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হয়ে সেখানে রয়ে গেলেন দিন দুই চারি। দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়, আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়। ছোট বিপ্র করে সদা তার সেবন, তাহার সেবায় বিপ্রে তুষ্ট হলো মন। বলেছি প্রথমে একজন কনিষ্ঠ, সে হচ্ছে ছোট বিপ্র, আর যিনি বয়সে বড় তিনি হলেন বড় বিপ্র, যিনি বৃদ্ধ। এই যে তীর্থযাত্রা, এই তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন, একটু আসবে, এই যে তীর্থযাত্রায় তারা বেরিয়েছেন বৃদ্ধ বিপ্র, অর্থাৎ বড় যে বিপ্র তিনি বেরিয়েছেন ছোট বিপ্রের সহায়। কারণ দেখবেন বৃদ্ধ হয়ে গেলে মানুষের শরীরে সে বল থাকে না যে একা একা তিনি তীর্থ ভ্রমণ করবেন। ছোট বিপ্র সর্বদাই তার সেবন করেন, তার সেবা করেন, শুশ্রূষা পরিষেবা, তার জিনিস বহন করে নিয়ে যান। আমরা তো এখন ট্রেনে বাসে করে, গাড়িতে করে তীর্থযাত্রায় যাই, প্লেনেও যাই। তখন তীর্থযাত্রা প্লেনও ছিল না, বাসও ছিল না, ভ্যানও ছিল না, অটোও ছিল না, রিক্সাও ছিল না। তখন পদব্রজে। বড় বিপ্র কি করে যাবেন? বড় বিপ্র তো বয়স হয়েছে। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সহায়, সব মাল মোট বহন করছে কে? ছোট বিপ্র। শুধু তাই নয়, তার সেবা শুশ্রূষা সব কিছু, পরিচর্যা, তার সেবায়, ছোট বিপ্রের সেবায় বড় বিপ্রের মন আজ অতীব তুষ্ট। বড় বিপ্র বলছেন ছোট বিপ্রকে ডেকে, বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কইলা, সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা। তুমি না থাকলে আমি তীর্থ করতে পারতাম না, জানো ছোট বিপ্র। পুত্রেহ পিতা রইছে না করে সেবন, তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম। তুমি আমাকে যদ্রূপ সেবা করেছ, কোনো পুত্রও তার পিতার এইরূপ সেবা করে না।
কোনো পুত্রও তার পিতার এইরূপ সেবা করে না, তুমি যেরূপ আমাকে সেবা করেছো। তোমার জন্য পথশ্রম কাকে বলে, তীর্থযাত্রার শ্রম কাকে বলে, আমি তো অনুভবই করতে পারলাম না। কৃতজ্ঞতা হয় তোমার না কইলে সম্মান, অতএব আমি তোমারে দিব কন্যাদান। তোমাকে যদি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি তাহলে আমার কৃতজ্ঞতা হবে বড় অপরাধ হবে। অতএব আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার যে কন্যা তার সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দেব। অতএব আমি তোমারে দিব কন্যাদান, কন্যাদান করব। আমার একটিমাত্র কন্যা, তাকে তোমাকে দিয়ে দেব। ছোট বিপ্র কহে, শুনো বিপ্র মহাশয়, অসম্ভব কহ কেন যেহ নাই হয়। ছোট বিপ্র বলছেন, আপনি তো তীর্থযাত্রায় এসেছেন, তীর্থে বসে, বৃন্দাবনে বসে আমাকে আপনি কথা দিচ্ছেন যে আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু যা অসম্ভব তা কেন বলছেন? কেন অসম্ভব? মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ, আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদিবিহীন। কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার, কৃষ্ণপ্রীতি করি তোমার সেবা ব্যবহার। আপনি হচ্ছেন মহাকুলীন, বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ, আপনার যশ খ্যাতি ঐতিহ্য সব রয়েছে, টাকা পয়সা বাড়ি সব রয়েছে। আমি তো আপনার মতো কুলীনও নই, বয়সেও ছোট, বিদ্যাও নেই, ধনও নাই। অতএব আপনার কন্যা কি আমার যোগ্য? যোগ্য নয়। অতএব তীর্থে বসে আপনি আমাকে কেন বলছেন, কেন কন্যা দান করবেন এই কথা দিচ্ছেন? বড় বিপ্র কহে, তুমি না করো সংশয়, সংশয় করো না, তোমাকে কন্যা দেব, আমি করিলা নিশ্চয়। তোমাকে আমি কন্যা দেব, এই আমি কথা দিলাম, কথা দিলাম, কথা দিলাম। ছোট বিপ্র কহে, ছোট বিপ্র বলছেন, তোমার স্ত্রীপুত্র সব, বহুজ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার, বহুত বান্ধব, অনেক বড় পরিবার তোমার, তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান, রূপকিনীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ। তোমার অনেক জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোমার অনেক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, তাদের সম্মতি ছাড়া তুমি আমাকে কন্যা কিভাবে দেবে? আপনি কিভাবে দেবেন আমাকে? প্রমাণ দিলেন কাকে? কবিরাজ গোস্বামীপাদ উপমা টানলেন, কাকে বললেন? বললেন রূপকিনীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ। রূপকিনী কে মা? গোবিন্দের প্রথমা স্ত্রী, বিবাহিতা স্ত্রী গোবিন্দের। রূপকিনীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ। রুক্মিণীরা দুই ভাই বোন। ভাইয়ের নাম দাদা অগ্রজ রুক্মী, কনিষ্ঠা বোন রুক্মিণী। পিতার নাম ভীষ্মক। ভীষ্মকের অন্তরে বড্ড ইচ্ছা আমি গোবিন্দকে আমার জামাই রূপে পাবো, কিন্তু ওই যে বলছে জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র, এদের কারণে ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছা প্রকাশ করবার উপায় নাই। ইচ্ছা গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহ দেবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেননি, কারণ তার ছেলে পুত্র রুক্মী তিনি কৃষ্ণ বিদ্বেষী, কৃষ্ণকে দু চোখে দেখতেই পারেন না। তার ইচ্ছা চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে যাতে আমার বোন রুক্মিণীর বিবাহ হয়। ভীষ্মকের কিন্তু তাই ইচ্ছা নয় যে শিশুপালের সঙ্গে আমি বিয়ে দেব না, আমি গোবিন্দকেই জামাই রূপে পাবো। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের জেরে, বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্রের জেরে তিনি তা পারলেন না প্রকাশ করতে। প্রকাশ করতে না পারায় তার আর কিছু করণীয় নাই। অবশেষে বিবাহ স্থির হলো রুক্মিণী মায়ের। কার সঙ্গে? চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে, যার 100 পাপ গোবিন্দ মাফ করেছিলেন। 100 পাপ যেই অতিক্রান্ত হলো, সুদর্শন চক্রে মস্তক ছিন্ন করলেন। সেই শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছে। ভীষ্মকদের বংশে একটি বড় নিয়ম, বিবাহের পূর্বে যিনি কন্যা, তাকে তাদের কুলদেবী দেবী মায়ের মন্দিরে যেতে হবে প্রণাম করতে। তার দাদা অগ্রজ রুক্মী তিনি তো কৃষ্ণ বিদ্বেষী, তার মনে মনে ভয়
গোবিন্দ আমার বোনকে না নিয়ে চলে যায়। পাছে গোবিন্দ নিয়ে চলে যায়, তার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করলেন। বহু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে বোনের পিছনে দিয়েছেন যে তোমরা সব যাবে আমার বোনের পেছন পেছন, আমার বোনের মাকে প্রণাম করা হয়ে যাবে, তারপর তোমরা আমার বোনকে নিয়ে আবার চলে আসবে। সেইভাবে রুক্মিণী মা শতাধিক সৈন্য সমেত গিয়েছেন তাদের কুলদেবী দেবী মায়ের মন্দিরে। দেবী মায়ের মন্দিরে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। এখন যেই যাবেন দেবী মায়ের গর্ভগৃহে, সেখানে আর সৈন্যরা প্রবেশ করলেন না। অতজন সৈন্য কিভাবে প্রবেশ করবেন? প্রবেশ করতে পারলেন না। তারা সব বাইরে মন্দিরের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শতাধিক সৈন্য, একজন দুজন নয়। বডিগার্ড হিসাবে রুক্মিণীর দিয়েছে কে? দাদা রুক্মী। গোবিন্দ নিয়ে যাবে সেই ভয়তে। রুক্মিণী মা আমার একা একা প্রবেশ করলেন দেবী মায়ের মন্দিরে। বাইরে শতাধিক সৈন্য মাকে প্রণাম করছেন। রুক্মিণী মা আর অন্তরে অন্তরে বলছেন, তুমি তো মা, স্বয়ং মা যোগমায়া কাত্যায়নী, তোমার চরণ পূজা করেই ব্রজের গোপীগণ গোবিন্দ লাভ করেছিলেন। আমার সখীমা পদ দিয়েছেন না সুন্দর করে, ললিতা সখী। কাত্যায়নী রূপে পূজে মা তোমারই চরণ, ওই কাত্যায়নী রূপে পূজে মা তোমার চরণ। ওই গোপীগণ লোভিলেন শ্রীনন্দ নন্দন, মাগো গোপীগণ লোভিলেন শ্রীনন্দ নন্দন। মাগো তোমার চরণ আরাধনা করে ব্রজের ওই আহেরি গোপের বধূরা, যারা গোবিন্দ কাকে বলেই জানে না, শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসা প্রীতি সহকারে তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিল বলে তাদের তুমি গোবিন্দ চরণ পাইয়ে দিয়েছ। মাগো আমার আজকে বিবাহের দিন, রুক্মিণী মা প্রার্থনা করছেন তুমিও আমাকে গোবিন্দ পাইয়ে দাও। এদিকে গোবিন্দ তো অন্তর্যামী, সর্বকার্যেষু কারণম, সব কারণের কারণই তিনি। অন্তর্যামী ভগবান জেনে গিয়েছেন রুক্মিণীর মনের ইচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবী মায়ের মন্দিরের প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন। সামনে সদর দরজার সামনে কিন্তু শতাধিক সৈন্য। গোবিন্দ মন্দিরের এক কোণায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। গোবিন্দের নাম কি? মদন মোহন। স্বয়ং মদন, কামদেবকে তিনি বশীভূত করে ফেলেছেন, তাই তার নাম মদন মোহন। মদনকে মোহিত করেছেন। তার রূপলাবণ্য, রূপমাধুরী, তার উপমা দেবার মতো সাধ্য আমার নাই। শতাধিক সৈন্য দেখছে মন্দিরের কোণায় একজন রূপবান পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন কিন্তু সবার মনে সে ভাবনা নেই, সৈন্যগণের মনে, যে ওই যে ভগবান কৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে, রুক্মিণী মা ভিতরে মন্দিরে গিয়েছে, তাকে না নিয়ে চলে যায়, তারা তো তাকে রুদ্ধ করতে হবে। সে ভাবনা তাদের মনে কারো প্রবেশ করলো না, কারণ অন্তর্যামী ভগবান যোগমায়ার সাহায্যে আগেই সেই ভাবনা তাদের মন থেকে দূরীভূত করে দিয়েছে। কিয়ৎক্ষণের জন্য, কিছুক্ষণের জন্য সেই ভাবনা দূরীভূত হয়েছে, তাদের মাথায় আর নেই। এক সৈন্য, উপরন্তু দেখুন, এক সৈন্য আর এক সৈন্যকে ডেকে বলছেন, দেখ দেখ ওই যে যুবা পুরুষটি ওইদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুউচ্চ, কি বলিষ্ঠ দেহ, কি সুন্দর রূপমাধুরী। সৈন্যগণ দিতে এসেছিলেন কি মা? সৈন্যগণ দিতে এসেছিলেন পাহারা। পাহারা তো দিতে পারলেন না, উল্টে কৃষ্ণের রূপমাধুরীতে মন দিয়ে ফেললেন। রূপমাধুরী বলছেন না, ও রূপমাধুরী আঁখি করেছে চুরি। সৈন্যগণের কাজ ছিল পাহারা দেওয়া, তা না করে তাদের আঁখি চুরি করে নিয়েছেন গোবিন্দ।
আর এক সৈন্য বলছেন, তুই শুধু দেখছিস কি বলিষ্ঠ দেহ, আহা কি সুন্দর দেখতে, দেখ না আখি দুটো কি সুন্দর, কি সুন্দর আখি, তুই আখি দেখছিস? আর এক সৈন্য বলছে, আরে ভ্রু যুগলটা দেখ, তোরা ভ্রু যুগল দেখছিস, বদনটা কি সুন্দর তা দেখবি না? সৈন্যগণ পাহারা দিতে এসে ভাবুন কি অবস্থা, পাহারা দিতে এসেছেন, পাহারা না দিয়ে কৃষ্ণের রূপলাবণ্য তা আস্বাদন করছেন। আরেক সৈন্য বলছেন, তোরা শুধু বদন দেখছিস, আহা দেখ না কি সুন্দর ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ বুঝলেন আমি এদের মন চুরি করতে সক্ষম হয়েছি, অতএব আমার কার্যে কোনো বাধা নেই, কার্যে কোনো বাধা নেই। অতএব কি করণীয়? ধীরে ধীরে গুটি গুটি পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তখন তো সৈন্যগণের হুঁশ ফেরার কথা, সে হুঁশ ফিরল না। তখনও তারা রূপলাবণ্য মাধুরী বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। এক সৈন্য বলছেন, হ্যাঁ রে, তোরা শুধু দেখলি সুঠাম দেহ, বদন সুন্দর, দেখ না চলনটাও কি সুন্দর, গমন ভঙ্গিটাও কি সুন্দর। যথারীতি সময়ে গোবিন্দ আমার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে রূপকিনী মাকে নিয়ে হরণ করে নিলেন। রূপকিনীও মন দিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দের চরণে, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের সাথে বেরিয়ে গেলেন। গোবিন্দ হাত ধরে রূপকিনী মাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন, পরবর্তীতে বিবাহ করলেন। ইতিমধ্যে যেই চলে গিয়েছেন, ঘোর কেটে গিয়েছে, সৈন্যগণ ভাবছেন, তখন তো তাদের মাথায় কিছু নাই, সৈন্যগণ ভাবছেন কোথায় গেল রুক্মিণী মা, এতক্ষণ ধরে ভিতরে কি করছেন? প্রণাম তো কয়েকক্ষণই হয়ে যাওয়ার কথা, এতক্ষণ ধরে কি করছেন? এক সৈন্যকে বলছেন, যা গিয়ে দেখে আয়। এক সৈন্য গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখে ভিতর ফাঁকা, মন্দিরের ভিতরে কেউ নাই। এসে বলছে, সর্বনাশ, রূপকিনী মা ভেতরে নাই। নাই মানে? রূপকিনী মা নাই মানে কি? এক্ষুনি তো আমাদের গর্দান চলে যাবে। ওর ভ্রাতা রুক্মী যদি একবার জানতে পারে যে আমরা তাকে দেখভাল করতে পারিনি, সঠিক পাহারা দিতে পারিনি, কেউ তাকে নিয়ে গিয়েছে, তখনই তো আমাদের গর্দান চলে যাবে। আমাদের এবার কি করণীয়? কিন্তু তার আগে প্রশ্ন, রুক্মিণী মা কোথায় গেল? এক সৈন্য বলছে, আমি জানি কোথায় গিয়েছে। বলছেন, কোথায় গিয়েছে? বলছে, যে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম না, একজন যুবা পুরুষ, বলিষ্ঠ দেহ, চলন সুন্দর, গমন সুন্দর, ওই অপরূপ অঙ্গকান্তির সহিত যুবা পুরুষটি রুক্মিণী মার ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে প্রবেশ করলো, তারপর ভেতরে প্রবেশ করে আমার রুক্মিণী মায়ের হাতটা ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ রে, তুই এত কিছু দেখেছিস, তুই কিছু বলতে পারলি না? তখন তাকে ধমকাচ্ছে, হ্যাঁ রে, তুই তো এত কিছু দেখেছিস, তুই দেখেছিস ওই যুবা পুরুষটি আমাদের রুক্মিণী মাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেল, তখন তুই কিছু বললি না কেন? কেন বললাম না জানিস? তোরা বলছিলি না, দেখ নয়ন যুগল কি সুন্দর, বদনটা কি সুন্দর, হাসিটা কি সুন্দর, দেহখানি কি সুন্দর, চলনটা কি সুন্দর, গমনটা কি সুন্দর। আর যখন ওই যুবা পুরুষটি আমার রুক্মিণী মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসলো, মন্দির থেকে প্রস্থান করলো, তাদেরকে আমি দেখেছিলাম। দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানিস? যুগলটি ভারী সুন্দর, জোরটিও ভালো মানিয়েছে। তোরা বলছিলি সব সুন্দর, আমার ওই জোড়াটি ভালো লেগেছে, জোরটিও অপরূপ সুন্দর। অতএব আমি আর বাধা দিইনি, এমনিভাবেই যেন যুগল থাকে, যুগল যেন ভাঙে না গো। তাহলে কবিরাজ গোস্বামীপাদ উপমা টানলেন রুক্মিণী দেবীর, কৃষ্ণের প্রথমা স্ত্রী। ভীষ্ম তার পিতা, তার ইচ্ছা তার সঙ্গে দেবেন বিবাহ, গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহ দেবেন, স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতিগণের জন্য দিতে পারেননি, চেয়েছিলেন, শেষে গোবিন্দকে হরণ করে বিবাহ করতে হয়েছে। তেমনি বড় বিপ্রের ইচ্ছা থাকলেও বড় বিপ্রের স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতিগণের জন্য সে কদাপি ছোট বিপ্রের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিতে পারবে না। ছোট বিপ্র তাই বলছেন। বড় বিপ্র তখন বলছেন, শোনো, কন্যা মোর নিজ ধন,
তুমি যার কথা বলছো কন্যা সেটা আমার ধন। নিজ ধন দিতে নিষেধ দিবে কোনজন? নিজের ধন আরেকজনকে দেব, কে নিষেধ করবে? তোমারে কন্যা দিব, সবারে করি তিরস্কার, সংশয় না করহ, তুমি করহ স্বীকার। স্বীকার করো। ছোট বিপ্র বলছে, ও তুমি তীর্থযাত্রায় এসে কথা দিচ্ছ বড় বিপ্র, দাঁড়াও আমি একটু অভিসন্ধি করে নিই। ছোট বিপ্র কহে, যদি কন্যা দিতে মন, গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন। ছোট বিপ্র বলছে, যদি আপনার কন্যা দিতে এতই মন থাকে, তাহলে গোপালের আগে সেই বৃন্দাবনের অপরূপ মাধুরী গোপাল, যেখানে তারা দিন দুইচারি অবস্থান করছেন, সে গোপালের সামনে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি আমাকে কন্যাদান করবেন, না হলে আমি স্বীকার করব না। গোপালের আগে বড় বিপ্র কহিতে লাগিল, তুমি জানো নিজ কন্যা ইহারে আমি দিলু। গোপালকে বলছেন, গোপাল তোমাকে সাক্ষী রেখে আমি বললাম এই কন্যাকে আমি দান করলাম আমার ছোট বিপ্রকে। দান করে দিলেন। তখন ছোট বিপ্র বলছেন, ছোট বিপ্র কহে, ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী, গোপাল তুমি আমার সাক্ষী। তোমারে সাক্ষী বলাই মু যদি অন্যথা দেখি, তোমাকে কিন্তু আমি সাক্ষী হিসাবে ডাকবো যদি অন্যথা দেখি। যদি বড় বিপ্র অস্বীকার করেন, তোমাকে সাক্ষী হিসাবে আমি কিন্তু ডাকবো, তখন কিন্তু তোমার আসতে হবে। গোপালের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি তো প্রতিমা নন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন তার সামনে এই ঘটনা ঘটে গেল। এত বলি দুইজন চলিলা দেশরে, গুরুবুদ্ধে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে। দেশে আসি দোহে গেলা নিজ নিজ ঘর, কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর। দেশে এসে কিছুদিন পর বড় বিপ্র মনে মনে চিন্তা করছেন, বৃন্দাবনে গিয়ে তীর্থযাত্রায় তো কথা দিয়ে আসলাম, তীর্থযাত্রায় কথা দিয়ে আসলাম ছোট বিপ্রকে আমি তোমাকে নিজ কন্যা দান করব, কিন্তু এখন কি করি? যখন কথা দিয়েছেন তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে কথা দিয়ে ফেলেছেন, এখন ভাবছেন সত্যি তো আমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বান্ধব সব আমাকে নিষেধ দিবে, এখন কি করণীয়? তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমনই সত্য হয়, স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিবি নিশ্চয়। ভাবলেন মনে মনে ভেবে আমার কিছু হবে না, অতএব সবাইকে বলতে হবে যে আমি কি কি করে এসেছি, আমি যে আমার কন্যা দান করব সেটা আমার জানাতে হবে। একদিন নিজ লোক একত্র করিল, তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত বলিল, যা যা করেছেন বললেন। শুনি সব গোষ্ঠী করে হাহাকার, ওইছে বাত মুখে না আনহো আর। শুনে তার যত জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সব হাহাকার করে উঠলেন, এ তুমি কি করে ফেলেছো, ওই রকম কথা আর একবারও তোমার বদন থেকে যেন না বেরোয়। নিচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক না, শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস। নিচ কুলে তুমি তো বিদ্যা ধরাদি প্রবীণ, মহাকুলীন পণ্ডিত বিপ্র, তুমি যদি অকুলীন ব্রাহ্মণ ছোট বিপ্রকে, যার পয়সা টাকা করিও নাই, তাকে যদি তুমি দান করো, তোমার কন্যা লোকে কি বলবে? লোকে তো হাসবে, ঠাট্টা করবে, তোমার কুলি নাশ হয়ে যাবে। বিপ্র কহে, তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন, তীর্থে তো বাক্য দিয়ে বসে রয়েছি, কেমনে আন করি? সে হও আমি দিব কন্যাদান, সে হোক, আমার কুল নাশ হোক, আমি তাও কন্যা দেব। জ্ঞাতি লোক কহে মোরা তোমারে ছাড়িব, স্ত্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব। জ্ঞাতি লোক বলছেন আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব, চলে যাব। স্ত্রীপুত্র বলছেন আমরা বিষ খেয়ে মরবো তুমি যদি এই কার্য ঘটাও। বিপ্র কহে সাক্ষী বলাইয়া করিবেক ন্যায়, যিনি কন্যা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম যায়। তোমরা তো বলছো বিষ খেয়ে মরবে, আমাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু জানো আমার কিছু করণীয় নেই, কারণ আমি সাক্ষী রেখে এসেছি। সকলে জিজ্ঞাসা করছে তোমার সাক্ষী কে গো? বলছে ওই যে বৃন্দাবনের শ্রী গোপাল দেব, গোপাল বিগ্রহ। বিগ্রহ আবার কখনো সাক্ষী হয়? চিন্তা করছে বিগ্রহ কখনো সাক্ষী হয়? পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে, কে তোমার সাক্ষী দেবে? চিন্তা করো মিছে। দূর দেশে কোন গোপাল বিগ্রহকে তুমি সাক্ষী করে রেখে দিয়েছো, সে কি এত দূরে সে তোমার সাক্ষী দেবে? বিগ্রহ কখনো সাক্ষী হয়? ফাও চিন্তা করো না, মিছে চিন্তা করা বৃথা।
নহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন। তোমাকে আমি বলছি না যে তুমি মিথ্যা কথা বলো। সবে কহিবে কিছু নাহি আছে মোর স্মরণ। সবাইকে বলবে আমার মনে কিছু নাই, বয়স হয়েছে তো দেখবে মেনে নেবে। এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হইল মন, একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ। এত কথা শুনলো, এদিকে তীর্থবাক্য দিয়ে বসে রয়েছেন, ভগবানের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা। এদিকে কিছু করবার নেই, স্ত্রীপুত্র বিষ খেয়ে মরবে, জ্ঞাতি বন্ধু কুল নাশ হয়ে যাবে, কিছু করবার নেই যেহেতু অন্তরে অন্তরে সেই বৃন্দাবনের গোপালের চরণ চিন্তা করলেন বড় বিপ্র। গোপাল, তুমি আমায় উদ্ধার করো, তুমি বিনা তো আমার গতি নাই, তুমি আমায় উদ্ধার করো, এই বিপদ থেকে তুমি আমায় রক্ষা করো মধুসূদন, তুমি তো বিপদ ভঞ্জনকারী, তুমি এই বিপদ আমাকে ঘোচাও। একদিন ছোট বিপ্র এসেছেন, এসে বলছেন ইনি আমাকে কন্যা দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছে, এখন কন্যা দাও। কন্যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে, এবার কন্যা দাও। বড় বিপ্র মুখে মৌনি ধরে বসে রয়েছেন, কথাই বলছেন না। এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি, তার পুত্র মারিতে আইলা হাতে ঠ্যাঙ্গা ধরি। ঠ্যাঙ্গা মানে লাঠি। বড় বিপ্র মৌনি ধরে বসে রয়েছে, এদিকে ছোট বিপ্রকে বড় বিপ্রের পুত্র তিনি লাঠি হাতে মারতে এসেছেন। এত বড় সাহস, আমার বোনকে তুই চাস? বলছে শোন, আরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে, বামন হইয়া চাঁদ যেন চাহ ধরিতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাচ্ছ না, এই বলে ধেয়ে এসেছে। ভয়তে ছোট বিপ্র সেদিন পলায়ন করলো। পরে আর একদিন তাদের কাছে এসেছে, আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল, শক লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল। গ্রামের লোক একত্র করে এনেছেন, একত্র করে এনে বলছেন ইহা মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার, এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার। ইনি আমাকে কন্যা দিতে তীর্থযাত্রায়, তীর্থবাক্য কোনোদিন বৃথা হয় না, মিথ্যা হয় না, তিনি অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু এখন অস্বীকার করছেন, আপনারা এর বিহিত করুন। বড় বিপ্রের মৌনি ধরে রয়েছেন বড় বিপ্র, কিছু করবার নেই, অতএব কথা না বলাই শ্রেয়। কিন্তু বড় বিপ্রের ছেলে সেই সুযোগ পেয়ে তখন লোককে বলছে, এত শুনি তার পুত্র বাকছল পাইয়া প্রলোভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শোনো শোনো। গ্রামের লোককে ডেকে বলছেন, বড় বিপ্রের পুত্র শোনো, তীর্থযাত্রায় আমার পিতার কাছে বহু ধন ছিল, এই ছোট বিপ্র তার সেবা শুশ্রূষার সুযোগ নিয়ে সেই সব ধন হরণ করেছেন, এমনকি তাকে ধুতুরার ফল খাইয়ে পাগল করে দিয়েছেন। সেই পাগলের বশবর্তী হয়ে আমার পিতা কখন কি কথা বলে ফেলেছেন, কখন কি অঙ্গীকার করে ফেলেছেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। অতএব এ হচ্ছে ছল, কপট, ছলনার আশ্রয়ে, ছলনার বশীভূত হয়ে এ আমার পিতাকে দিয়ে বাক্য বলিয়ে নিয়েছে। তবে ছোট বিপ্র কহে, শুনো মহাজন, ন্যায় যিনি বারে কহ অসত্য বচন। তোমরা অসত্য বচন বলছো, এ কথা সত্য নয়। এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট জবে হইলা, তোমারে কন্যা দেব বলে আমি অঙ্গীকার করিলা। এই বিপ্র যেদিন আমার সেবায় তুষ্ট হলেন তীর্থযাত্রায় শ্রী বৃন্দাবনে, সেদিন তিনি আমাকে অঙ্গীকার করে বলেছেন তোমাকে আমি কন্যা দেব। এখন মা কন্যা দেব বললেই তার কন্যা দেওয়া হয় না। দেখবেন যদি আমি কোনো কিছু বলি যে ইনি আমাকে এই করেছেন ওই করেছেন, আগে লোকে বলবে প্রমাণ দেখাও, তোমার প্রমাণ কি যে ইনি এই করেছেন। কোর্টে গেলে দেখবেন আগে প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা নাই, মুখের বাক্যেতে কিন্তু হয় না। গ্রামের লোক বলছে যদি তোমার কথাই সত্য হয় ছোট বিপ্র, তাহলে এক কাজ করো, তাহলে তুমি প্রমাণ দেখাও, প্রমাণ দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো। ছোট বিপ্র বললেন প্রমাণ আছে, শুধু প্রমাণ নয় সাক্ষী রয়েছে, আমি সাক্ষী রেখে এসেছি। সাক্ষী রেখে এসেছো? কাকে সাক্ষী রেখে এসেছো? তাহলে সেই সাক্ষীকে আনয়ন করো। সেই সাক্ষীকে দেখলে সে যদি একবার বলে যে তিনি সাক্ষী ছিলেন, তাহলেই তো সব স্পষ্ট। কাকে সাক্ষী?
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন, গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন। তবে ইহা গোপালের আগে তো কহিল, তুমি জানো বিপ্রে আমি কন্যায় আমি দিল। তবে আমি গোপালের সাক্ষী করিয়া কহিনু, তাহার পদে মিনতি করিয়া। আমি সাক্ষী এসেছি বৃন্দাবনের শ্রী গোপাল দেবকে। সকলে বলছেন আর কাউকে পেলে না, গোপাল দেবকে সাক্ষী রাখলে, প্রতিমা সাক্ষী, তাহলে কিভাবে বিচার করব? প্রতিমা যদি সাক্ষী হয় কিভাবে বিচার? প্রতিমা তো কথাও বলতে পারে না, তার মুখও নড়ে না, সে কিভাবে উত্তর দেবে? সে তো উত্তর দেবে না। ছোট বিপ্র বলছে, শোনো, আমি শুধু যে তাকে সাক্ষী বলে এসেছি তাই নয়, আমি তাকে বলে এসেছি তুমি জানো এই বিপ্রে কন্যায় আমি দিল। তবে আমি গোপালের সাক্ষী করিয়া কহিনু, তাহার পদে মিনতি করিয়া। তাহার পদে মিনতি করে আমি বলে এসেছি, কি বলে এসেছি? যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান, সাক্ষী বলাইব তোমা, হইও সাবধান। এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন, তার বাক্যে সত্য করি মানে ত্রিভুবন। সব থেকে বড় জনকে আমি সাক্ষী রেখে এসেছি, অনাদিরাদি গোবিন্দকে। এমনকি বলে এসেছি যদি তিনি তীর্থবাক্য আন করেন বা অন্যথা কিছু বলেন, আমি কিন্তু তোমাকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যাব, তখন কিন্তু তোমার আমার পিছে পিছে যেতে হবে। গ্রামের সকল লোক শুনে বলছে, যদি তাই হয়, যদি তাই হয়, প্রতিমা যদি হাঁটতে পারে, এসে সাক্ষী দিতে পারে, জানছেন মনে মনে প্রতিমা তো হাঁটতেও পারে না, কথাও বলতে পারে না, সাক্ষী দেবে কি করে? কিন্তু তুমি বলছো প্রতিমা যদি এই দূরদেশ পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে, তাহলে তোমার কথা আমরা মানব। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। দেখি কয়েকদিন সময় দিলেন, যাও তোমার সাক্ষীকে নিয়ে আসো। যদি তোমার যে সাক্ষীর কথা বলেছো স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহ, সেই সাক্ষী যদি আসে, আমি মেনে নেব, আমরা সকলে মেনে নেব। বড় বিপ্র মনে মনে চিন্তা করছেন, ভগবান, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা, ভক্তের প্রতিজ্ঞা, ভক্তের মান রেখো প্রভু, একবার দেখা দিও, একবার দেখা দিও, ভক্তের মানটুকু রেখো। ছোট বিপ্র যেমন কথা তেমন কাজ, ছুটে পরের দিন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হতে অন্তরে অন্তরে গোপালচরণ চিন্তা করছেন আর বলছেন, গোপাল তুমি আমার সাক্ষী, আমি জানি তুমি ঠিক আসবে। এই বলে তিনি চলে গিয়েছেন। চলে গেলেন কোথায়? শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে গোপাল দেবের সামনে উপনীত হয়েছেন। দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ, ব্রহ্মণদেব তুমি বড় দয়াময়, দুই বিপ্রের ধর্ম রাখো হইয়া সদায়। প্রভু গো, তুমি আমাদের দুই বিপ্রের ধর্ম রক্ষা করো, এই আমার নিবেদন। কন্যা পাবো মোর মনে নাহি এই সুখ, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই মহাদুখ। জানো প্রভু, আমার মনে ওই কন্যা দান আমাকে করবে, সেই কন্যা আমি নেব, এর জন্য ভোগ লালসার প্রবৃত্তে আমি কিন্তু তোমার কাছে আসিনি। তার জন্য আমি চাইনি। কিসের জন্য এসেছি জানো? শাস্ত্রে বলেছে ব্রহ্মবাক্য বেদ বাক্য স্বরূপ। ব্রাহ্মণের মুখের যে বাক্য তা বেদ বাক্যের স্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য বৃথা যাবে, মিথ্যাচার হবে, তা তো হয় না প্রভু। ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা করার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি। বড় বিপ্রের অন্তরের অবস্থা আমি সব বুঝি। তিনি হয়তো, তাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তিনি মানেননি, কথা দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তুমি আমাদের ধর্ম রাখো প্রভু, তারও কথা রাখো, আমারও কথা রাখো। দেখুন, ভগবানের সঙ্গে যখন ভক্তের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্ট হয়, যখন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের টার্ম একটা যোগাযোগ সৃষ্ট হয়, তখন সে আমার, আমি তার, আর কারো নয়। যখন গোবিন্দ চরণে ভক্ত বিকিয়ে যান, নিষ্ঠাবান ভক্ত, সাত্বিক ভক্ত, গোবিন্দ তোমার হলাম বলে, তুমি আমাদের হলে কিনা জানি না, তুমি আমাদের কবে হবে তাও জানি না, কিন্তু শোনো আমি শুধু তোমার তোমার তোমার, এই বলে যে একবার বিকিয়েছেন, গোবিন্দ কি তার কথায় জবাব না দিয়ে থাকতে পারেন? সর্বস্ব যে ছেড়েছে, গোবিন্দ তার কথা জবাব না দিয়ে থাকতে পারল না। ছোট বিপ্রের কথাকেও হেয় করতে পারলেন না গোবিন্দ।
হেয় করতে পারলেন না, যেমন হেয় করতে পেরেছিলেন না রঘুনন্দনকে, না রুখেছিলেন। হেয় করতে পারেননি ভক্ত গোবিন্দ দাসকে অগ্রদ্বীপে, হেয় করতে পারেননি। তিনি কথা বললেন, সাক্ষাৎ প্রতিমা গোপাল দেব, সামনে ছোট বিপ্র বসে রয়েছে, তিনি কথা বলছেন। কথা বলে কৃষ্ণ কহে, বিপ্র তুমি যাহ সভবনে, সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণে। আবির্ভাব হইয়ায় আমি তাহা সাক্ষী দেব, প্রতিমা স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব। শোনো কৃষ্ণ, শোনো বিপ্র, ভগবান সাক্ষাৎ শ্রীমুখে বলছেন, শোনো বিপ্র, তুমি নিজের ভবনে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে আমাকে স্মরণ করবে মনে মনে, আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে সবার মাঝে সাক্ষী দেব। কিন্তু এই প্রতিমা স্বরূপে আমি সেখানে যাইতে পারবো না, প্রতিমার স্বরূপে আমি যাইতে পারবো না। বিপ্র কহে, হও যদি চতুর্ভুজ মূর্তি, তবু তোমার বাক্যে কারণ নহিবে প্রতীতি। এই মুহূর্তে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে সাক্ষী দেহ যদি লোক, তবে সর্বলোকে মানে। বিপ্র বলছে ওই কথায় কাজ হবে না। ছোট বিপ্র বলছেন তা বললে হবে না, তুমি তো চতুর্ভুজ মূর্তিধারী, কিন্তু তুমি তো বৃন্দাবনের মদন গোপাল বেণুধারী, চতুর্ভুজধারী মূর্তি নিলে হবে না। কি করতে হবে? দ্বিভুজ মূর্তি, ওই বংশীধারী মূর্তি তোমার পরিগ্রহ করে সেখানে যেতে হবে। তুমি যদি গিয়ে সাক্ষী দিতে পারো তাহলেই তারা মানবে, নচেত মানবে না। কৃষ্ণ কহে, প্রতিমা চলে কাহাও না শুনি, বিপ্র কহে, প্রতিমা হইয়া তবে কহ কেনে বাণী। স্বয়ং ভগবান বলছেন, ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, গোবিন্দ বলছেন, কোনোদিন তো কোনো শাস্ত্রে শুনিওনি, কেউ দেখেওনি যে প্রতিমা কোথাও হেঁটে হেঁটে যায়, অতএব আমিও যাব না। ছোট বিপ্র বলছেন, প্রতিমা যদি কোথাও হেঁটে না যায়, তাহলে প্রতিমা হয়ে এত কথা বলছো কেন? প্রতিমা তো কথাও বলে না, হেঁটে যেতে পারবে না, কথা কেন বলছো? প্রভু গো, প্রতিমা নও তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, বিপ্রের লাগি করো তুমি অকার্য কারণ। হাসিয়া গোপাল কহে, শুনো হো ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পাছে পাছে করিব গমন। উল্টি আমাকে তুমি না করিহ দর্শন, আমাকে দেখিলে আমি রহব সেই স্থান। নূপুরের ধ্বনি মাত্রই আমার শুনিবে, সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি জানিবে। শোনো, তুমি আমার পরম ভক্ত, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, আমি তোমাকে ছাড়বো না, তোমার কথা আমি রাখবো, আমি তোমার পিছন পিছন যাব। কিন্তু শোনো, শর্ত আছে, আমি তোমার পিছন পিছন যাব, কিন্তু তুমি আমাকে উল্টে দেখতে পারবে না, পিছন ফিরে আমাকে দেখবে তা হবে না। তাহলে কি হবে বুঝবো যে তুমি আমার পিছন পিছন এসেছো? কথার কি দাম? নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে, আমি যে যাব, আমার চরণে তো নূপুর রয়েছে, ওই নূপুরের শব্দ শুনবে, ওই নূপুরের শব্দ শুনে বুঝবে যে হ্যাঁ আমার পিছনে রয়েছেন। কিন্তু যেই তুমি আমার পিছনে যদি একবার তাকিয়ে পড়ো, আমি কিন্তু সেই স্থানেই রয়ে যাব, আর নড়ব না। আর শোনো, 100 অন্ন রেধে আমাকে প্রতিদিন সমর্পণ করবে, আমি কি না খেয়ে থাকবো নাকি? 100 অন্ন রেধে মোরে করিবে সমর্পণ, তাহা খাইয়া তোমার সঙ্গে করিব গমন। পরের দিন ছোট বিপ্র গমন করলেন, তার পাছে পাছে স্বয়ং ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ গমন করছেন। নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন, উত্তম মান্য পাক করি করাই এই ভজন। এই মতো চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা, গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা। এবে মুই গ্রামে আইনু যাইমু ভবন, লোকেরে গিয়া কইম সাক্ষীর আগমন। এতদিনে পিছনে চলতে চলতে গোপাল দেব এবং বিপ্র চলে এসেছেন, নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেরেছেন। বিপ্র মনে মনে, ছোট বিপ্র চিন্তা করছেন যে আমি আমার গ্রামে তো চলে এসেছি, প্রতিমা আমার পিছনে পিছনে এসেছে, না হলে এই প্রতিমা কোথা থেকে আমদানি হবে? আমি তো আর বানিয়ে আনিনি। যদি ভগবানকে পিছনে ফিরে একবার দর্শন করি, যদি ভগবান সেই স্থানে রয়ে যান, তবে দুই দিকে লাভ কি? এক, আমার সাক্ষীও হবে, ভগবান কৃপা করে এখানে থেকেও যাবে। ভক্তের অন্তরের চিন্তা, তার সেবাও করতে পারবো। বিপ্র চিন্তা করলো, এখন যদি পিছনে ফিরে তাকাই তবে আমার কোনো অসুবিধা আশা করি হবে না।
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল, হাসিয়া গোপাল দেব তথাই রহিল। ব্রাহ্মণ কহিল, তুমি যাহ নিজ ঘর, ইহা রহিব আমি আর না যাব অতঃপর। পিছনে ফিরেছেন গোপাল দেব ওই সাক্ষী রূপ ধারণ করে, সাক্ষী দিতে এসেছেন তো হেঁটে হেঁটে ছোট বিপ্রের পিছন পেছন, বংশী বাদন করছেন সেই রূপ ধরে প্রতিমা অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, বিপ্র তুমি শর্ত ভঙ্গ করেছো, তুমি যাও নিজের ঘরে, সব লোক জড়ো করো, এনে আমাকে দেখাও, কিন্তু আমি আমার কথা মতো এখান থেকে কিন্তু আমি আর নড়বো না, এখান থেকে আমি আর নড়বো না। সবাই চলে গেলেন, সবাইকে ডেকে আনলেন, দেখো দেখো প্রতিমা এসেছে। স্বয়ং গোপাল দেব বৃন্দাবন থেকে পদব্রজে হেঁটে হেঁটে এসেছেন। গোপাল সৌন্দর্য দেখি লোকে আনন্দিত, প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনে হইলা বিস্মিত। তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হইয়া গোপালের আগে পরে দণ্ডবত হইয়া। বড় বিপ্র গোপাল দেবকে দেখে আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। গোপাল, তোমার এত কৃপা, এত করুণা প্রভু, তুমি সাক্ষী দিতে স্বয়ং বিপ্রের লাগে ঘটাও তুমি অকার্য কারণ, সেই বিপ্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। বিপ্রের প্রতিজ্ঞা রাখতে এত করুণা তোমার? সত্যিমা, বিপ্রের প্রতি তো তার করুণা, তার প্রমাণ সুদাম বিপ্র স্বয়ং চরণ ধৌত করে দিলেন। বিপ্রের প্রতি তোমার এত করুণা প্রভু? প্রণাম করে বলছেন বড় বিপ্র সবাইকে ডেকে ডেকে, শুনো শোনো মহাজন, এই গোপাল দেবকেই, এই গোপাল দেবের সামনেই আমি বৃন্দাবনে প্রতিজ্ঞা করছিলাম, বৃন্দাবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি তোমাকে কন্যা দেব, এই ছোট বিপ্রকে আমি কন্যাদান করব। এই গোপাল দেবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি সেই গোপাল দেব, সেই গোপাল দেব সাক্ষাৎ সাক্ষী হয়ে আজ এসেছেন। সবাই বলছেন ও, বড় বিপ্র স্বীকার করে ফেলেছেন, সবাই বলছেন ও, এখন তুমি পথে এসেছো, তাহলে এতদিন বলছিলে কেন যে আমার কিছু মনে নাই? বলছে তোমরা শুধু সেটাই দেখলে, তোমরা শুধু সেটাই দেখলে, শুধু তাই নয়, এর জন্য আমি যে কথা বলিনি, মৌন ধরে রয়েছি, মিথ্যা ভাষণও তো করিনি, তার জন্য যে স্বয়ং গোপাল কৃপা করে আমাদের গ্রাম বিদ্যানগরে আইলেন, তোমরা সেটা দেখবে না? অতএব সাক্ষী গোপাল নামে প্রখ্যাত হলো বিদ্যানগরে, বিদ্যানগরে প্রকটিত হলো সাক্ষী গোপাল। আমরা আজ যারা কটক যাই, এখন সেই প্রশ্ন প্রথমে বলেছিলাম না আপনাদের, যে কটকে সাক্ষী গোপাল দেখতে মহাপ্রভু আসলেন, তাহলে বিদ্যানগরে সাক্ষী গোপাল কিভাবে হলো? সেই সাক্ষী গোপাল আর এই সাক্ষী গোপাল কি আলাদা? না, আলাদা নয়, একই সাক্ষী গোপাল, একই সাক্ষী গোপাল। কিভাবে আসলেন? বিদ্যানগরে প্রতিষ্ঠিত হলো সাক্ষী গোপালের মন্দির। সাক্ষী গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিদ্যানগর জয় করলেন পুরীর রাজা, নীলাচলের রাজা শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম দেব, যিনি প্রতাপরুদ্র দেবের বাবা। সেই পুরুষোত্তম দেব, প্রতাপরুদ্র দেবের পিতা পুরুষোত্তম দেব জয় করে আনলেন। জয় করে এনে ভাবলেন এত সুন্দর গোপাল বিগ্রহ বিদ্যানগরে নয়, আমার কাছে রাখতে হবে। কোথায় রাখলেন? রাখলেন কটকে, নিয়ে গেলেন। এবং আরও একটি, আমার সময় স্বল্প, এক্ষুনি শ্রীপাঠ বিশ্রামে যাবে, সেই যে কটকে মন্দির স্থাপন হলো, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তার নিত্য পূজাদি সম্পন্ন হচ্ছে। আপনারা যারা যারা যাবেন সকলে আশা করি বেশিরভাগ লোকই দর্শন করেছেন, দর্শন করে আসবেন। অপূর্ব সুউচ্চ বিগ্রহ কষ্টি পাথরে যেন তাকিয়ে রয়েছেন, সাক্ষাৎ সাক্ষী দিতে এসেছেন। সেই সাক্ষী গোপাল আজও কটকে সেবা হচ্ছেন, পূজিত হচ্ছেন। একদিন পুরুষোত্তম দেবের স্ত্রী তিনি স্বপ্নে দেখলেন গোপাল দেব এসেছেন। গোপাল দেব এসে তাকে বলছেন, রানী জানো, তোমরা যে কটকে সাক্ষী গোপাল বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছ, সেই সাক্ষী গোপালের আমার বিগ্রহের নাকে না ফুটো রয়েছে। আমরা সব পড়ি না নাসিকা, সেই নাসিকায় আমার ফুটো রয়েছে। আমার মা ছোটবেলায় তার মধ্যে কত কি পড়াতো। আমার কর্ণকুণ্ডলে
আমার মা কত সুন্দর কুণ্ডল কুন্দন গজমতি হার কত কি পরাতো, বনমালা বৈজয়ন্তী মালা কত কি পরাতো। জানো রানী, আমার নাসায় সেই ছিদ্র এখনো রয়েছে। তুমি আমায় ওই নাসাটিকে পূরণ করো, ওখানে একটি বেসর পরাও। যেমন কথা তেমন কাজ। রানী স্বপ্নে দেখেছেন সাক্ষী গোপাল তার কাছে চেয়েছেন সেই নাসায় গিয়ে পড়ালে না আজও শোভা পাচ্ছে বেসর। সেই থেকে গোপালদেব রয়ে গেলেন কটকেতে। সেই হইতে গোপালের কটকে এতে স্থিতি, এই লাগে সাক্ষী গোপাল নাম হইল খ্যাতি। নিত্যানন্দ গোসাইয়ের মুখে গোপাল চরিত, শুনি তুষ্ট হইলা প্রভু সভক্ত সহিত। সভক্ত সহিত প্রভু নিতাই চাঁদ পরম করুণ প্রেম অবতার, তার মুখ থেকে সাক্ষী গোপাল চরিত আস্বাদন করে সর্বভক্ত ধন্য হলেন। আমরাও ধন্য হলাম। প্রভু নিতাই যদি না জানাতেন তাহলে তো আমরাও জানতে পারতাম না। কবিরাজ গোস্বামী যদি কলম না দিতেন আমরাও জানতে পারতাম না। সেই গোপালদেব আজও কটকেতে যিনি রয়েছেন, নিত্য সেবিত হচ্ছেন, তার চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। তার চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। সেই সহিত আরেকটি কথা বলে রাখি, আগামীকাল কিন্তু আমাদের বৈষ্ণবদের একটি মহামান্য তিথি। আগামীকাল অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত। আমার শান্তিপুরের নারাগোসায় শ্রী শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর 592তম আবির্ভাব তিথি। যে অদ্বৈত প্রভু প্রথমেই বলেছে, আমার প্রভু মদন গোপাল একবার দেখা দাও বলে রোদন করতে করতে আমার গৌরহরিকে এনেছিলেন, যার জন্যে আমরা ব্রজ প্রেম পেলাম। তাই বলছেন না, এমন সুন্দর গোরা কে আনিল রে, ওই এমন সুন্দর গোরা কে আনিল রে। এত সুন্দর কীর্তনটি যার কাছ থেকে শিখেছি শুনেছি, তিনি সম্পর্কে আমার দাদা প্রভু হন। শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ যোগপীঠ শ্রীবাস অঙ্গন মন্দিরের প্রভুপাদ শ্রীবাস গোস্বামী, তার স্নেহাকুতুল্যে এই গানটি তিনি গিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দর। এমন সুন্দর গোরা কে আনিল রে, আরে কে আনিল কোথায় ছিল কে বা দিল রে, এ গৌর কে আনিল কোথায় ছিল কে বা দিল রে। বলছেন কে এনেছে জানো, এমন সুন্দর গোরা কে আনিল রে। সীতানাথ আনিল নিতাই দিল ব্রজে ছিল রে, এ গোরা সীতানাথ আনিল নিতাই দিল ব্রজে ছিল রে। এ গোরা ব্রজে ছিল, সীতানাথ এনেছেন রোদন করতে করতে, আর নিতাই দিয়েছেন। নিতাই কৃপা বিনে তো গৌর পাবে না, নিতাই চাঁদ দিয়েছেন সেই শান্তিপুরের নারাগোসায় অদ্বৈত প্রভুর 592তম শুভ আবির্ভাব তিথি। এবং তার কিছুদিন পরেই ভৌমি একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশীতে আমার প্রভু কুলের দেবা নিতাই চাঁদ, পরম করুণ নিতাই চাঁদের 553তম আবির্ভাব জয়ন্তী। আমরা সে কথা স্মরণে রাখবো, মননে রাখবো, প্রভু নিতাইকে হৃদয়ে ধরব। আজ শ্রীপাঠ এখানে বিশ্রামে রাখছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সন্তান জ্ঞানে, ভাতৃজ্ঞানে, সকলে অপরাধ ক্ষমা করবেন। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় জয় বলদেব চন্দ্র। আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ, এই ধরনের আরও ভিডিও দেখতে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।